گزشتہ آڈیوز میں ذکر کر رہا تھا کہ نومبر 1979 میں خانہ کعبہ پر قبضہ کے موقع پر مودودی جماعت والوں نے امریکی لائبریری لاہور میں پھنسے امریکی سٹاف کو بچانے کے لیے کن حالات میں ہم ترقی پسند سامراج و امریکہ مخالفوں پر حملہ کیا، اور اس موقع پر جاوید ہاشمی نے ان الفاظوں کے ساتھ تقریر کی: اے میرے توحید پرست مسلمان بھائیو، رب کعبہ کی قسم ہے کہ خانہ کعبہ پر امریکہ نے قبضہ نہیں کروایا بلکہ یہ کام منکر خدا روسیوں کا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ والے تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور خانہ کعبہ کا احترام بجا لاتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ امریکی لائبریری کا عملہ ہمارا مہمان ہے اور مہمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایک لمبی تقریر کے بعد لیاقت بلوچ نے بھی امریکہ کا اہل کتاب اور اسلام دوست ہونے کا فتویٰ صادر کر کے کعبہ پر قبضہ کرنے والے روسی ایرانی ایجنٹوں پر خوب برستا رہا۔ کعبے کی حرمت کے درس دیے گئے، قبضہ کرنے والوں کو مرتد و کافر کہا گیا، فوری گرفتار کر کے واجب القتل قرار دیا گیا، مگر جیسے ہی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے مزلقی بھائی یعنی کہ سلفی ہیں تو تبلیغی جماعتیوں کی بولی ہی بدل گئی۔ خطا اجتہادی کہا جانے لگا۔ صحابہ نے بھی تو خطا اجتہادی کی تھی، کسی کو پھانسی تو نہیں دی گئی تھی۔ آخر ایک بھائی دوسرے سے غلط فہمی کی بنیاد پر ناراض تو ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک کہہ کر اپنے سلفیوں اور سعود شاہی کو بائی بائی قرار دے دیا۔ بہرحال کعبہ پر قبضے کے واقعے سے لاہور کی سڑکوں پر مودودی جماعت کی امریکہ سے وفاداری کے اظہار کا کھلے عام یہ حال، اور جو اندر خانی چھپ چھپا کر کفار سے جماعت کی وفاداری کے عہد و پیمان کا عالم کیا ہوگا، یہ تو اللہ جانے جماعت جانے یا وائٹ ہاؤس۔ مقصد تو بات سمجھانے کی ہے کہ مودودی یا تبلیغی جماعت سلفی دیوبندی جہادیوں کے دانت ہاتھی جیسے ہیں، کھاتے کسی اور سے ہیں اور دکھاتے کوئی اور ہیں۔ کل تک امریکہ کو اسلام دوست ثابت کرنے والوں، جس امریکہ اور اہل کتاب کی آپ وکالت کرتے رہے ہیں، کیا آپ کی جند جان اہل کتاب نے اگر مکہ کے کعبہ پر نہیں تو مسلمانوں کے قبلہ اول پر تو قبضہ کیا ہوا ہے؟ جماعت اس کا کیا جواب دے گی؟ یہ تو تاریخی سچائی ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والی وہابی دیوبندی جماعتیوں نے ہمیشہ یہود و نصارہ کی ہی مدد کی ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کفار کی مدد کریں گے۔ میں نے تو وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے کافر مودودی کے چیلوں نے امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والوں کو مارا پیٹا، امریکہ کو اسلام دوست قرار دیا، پاکستان و اسلامی ممالک کا خیر خواہ کہا۔ میں کبھی بھی کسی بھی صورت وہ مناظر نہیں بھول سکتا، اس لیے میرا کامل یقین ہے کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ کفار کی مدد کرنے اور مسلمانوں کو مارنے والے ہیں۔ انسان کا عمل لفظوں سے بھاری ہوتا ہے، جن کا عمل آج تک یہود و نصارہ کی خدمت کرنا رہا ہو۔ ان وہابیوں جماعتیوں کو اسلام کا نام نہیں لینا چاہیے، اور ویسے بھی کون نہیں جانتا کہ انہوں نے ہی گزشتہ 6 دہائیوں کی مدد و تعاون سے امریکی سامراج کو پاکستان میں مضبوط کیا ہو، امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے میں تعاون کیا ہو، امریکہ کے اتحادی رہے ہوں، امریکہ کا ہی مال کھایا ہو، امریکہ کا ہی گن گایا ہو، امریکی مفادات کو ہی اسلام کا نام دے مسلمان کو ورغلایا ہو۔ آج کیسے مان لیا جائے کہ یہ جماعت اور وہابی دیوبندی اب حقیقی طور پر امریکہ کے مخالف ہیں، بلکہ یہ تو صرف ایک دکھاوا ہے، ایک فریب ہے۔ اسلام دشمن قوتوں کی
سپورٹ کا ایک نیا انداز ہے۔ آج یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کاز کے ساتھ ہیں، جبکہ حقیقت میں جمعیت نے پاکستان میں تحریک آزادی فلسطین کی عملی طور پر سخت مخالفت کی۔ اسرائیل کے خلاف جدوجہد میں شامل تحریک آزادی کے مختلف گروہ کے خلاف جماعت شدید پروپیگنڈا کیا کرتی۔ فدائین یاسر عرفات، بلیک سپٹمبر جیسے کٹر اسرائیل مخالف گروہوں کو کمیونسٹ قرار دے کر ان کو بدنام کیا جاتا، جبکہ جماعت والے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے کہ فلسطینی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ کمیونزم کے نفاذ کے لیے۔ جماعت اور دیگر وہابی دیوبندی تنظیموں نے 40 سے 70 اور 80 کی دہائیوں کے فلسطین پر مشکل ترین دور میں فلسطین کاز میں ان کی مدد کرنے کی بجائے اس ساری تحریک آزادی کو سوشلسٹ، کمیونسٹ، غیر دینی شورش کا نام دے کر این صہیونی پالیسی پر عمل پیرا رہے، اور جیسے ہی پی ایل او کا بیروت سے انخلا ہو گیا تو اسرائیل نے ایک منصوبہ بندی کے تحت فلسطین کی جائز تحریک کو دہشت گردی کے تصور سے پیش کرنے کی خاطر شیخ یاسین جیسے گماشتے کو نام نہاد جیل سے رہا کروا کر اخوان المسلمین کی ذیلی تنظیم حماس کی بنیاد ڈال دی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسرائیل جب بھی فلسطین کے مسئلے پر مذاکرات کے لیے آمادہ ہو تو حماس اسرائیل میں کوئی خود کا حملہ کرا دے، جس کو بنیاد بنا کر فلسطین کی آزادی کو دہشت گردوں کی تحریک کے کھاتے میں ڈال کر نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈانا تھا۔ اسی طریقے کو ہندوستان نے کشمیر آزادی کی تحریک پر استوار کیا کہ وہابی اجرتی قاتلوں کو کشمیر میں داخل کروا کر دہشت گردی کروائی، جس کو جواز بنا کر ایک جائز تحریک آزادی کو دہشت گردی کے سانچے میں ڈال دیا گیا۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ حماس، اخوان جماعت، ساری دنیا کی دیوبندی وہابی تنظیمیں صہیونی مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، بظاہر اسرائیل و امریکہ کے خلاف لب کشائی، مگر اندر خانی یہ انہی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ امت کے زوال کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ابھی تک سرکاری طور پر وہابی دیوبندی جماعتی گروہوں کی اصل پہچان یعنی زائنسٹ ایجنٹ کے طور پر نہیں کروا پائے۔ دشمن کی پہچان نہیں ہوگی تو اس پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تبلیغی جماعت مافیا کا بنیادی دینی عقیدہ ہی واضح کفر پر مبنی ہے کہ وہ اللہ جو بے عیب ہے، مگر یہ تبلیغی اللہ میں جھوٹ جیسے عیب کی صفت کے قائل ہیں، مگر جہالت کی حد ہے کہ اس ہی جماعت کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا گیا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں اللہ کو جھوٹا جاننے والے ہی اگر مسلمان تصور کیے جائیں گے تو پھر کسی اور کو کیوں کر کافر قرار دیا جائے؟ اصول تو یہ ہے کہ علمی بحث کی جاتی کہ اگر اللہ بے عیب ہے تو پھر اس اللہ میں جھوٹ جیسے عیب کے قائل کو کافر قرار دیا جاتا، مگر ظلمت کے دیوبندی اس اسلام کے ٹھیکیدار بن بیٹھے جس کے خالق کو ہی جھوٹا جانتے ہیں، اس پاکستان کے مالک بن بیٹھے جس کے وجود سے ہی انکاری تھے، اس فوج میں سرات کر بیٹھے جس کو مشرک کہا گیا، اس پارلیمانی نظام کے کرتا درتا بن بیٹھے جس نظام کو کفریہ کہتے ہیں، ان سیاسی پارٹیوں میں چھا گئے جن کو غیر اسلامی سیکولر کہتے ہیں۔ یہ ظلمت ہے، اور جہاں ظلمت کا راج ہو وہاں رحمت کا گزر نہیں ہوتا۔ کشمیر فلسطین کی آزادی کے لیے یہ جماعتی وہابی ٹولہ آج تک کچھ نہ کر پایا، مگر اسلامی اور غیر اسلامی دنیا کے ترقی پسندوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 1982 کی فلسطین اسرائیل جنگ میں ہزاروں یورپی نوجوان لبنان میں آ کر فلسطینیوں کے شانہ بشانہ اسرائیلیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اٹلی، فرانس، جرمنی، ہر یورپی ملک سے سامراج دشمن سوچ کے مالک فلسطین کی
जंग आज़ादी के लिए लिबनान आए मगर कोई जमाती वहाँ भी वहाँ ना आया। डेनमार्क के चंद तरक्की पसंद गैर मुस्लिम नौजवानों ने डेनमार्क बैंक डकैतियां, जिनमें वहाँ की तारीख की सबसे बड़ी डकैती भी शामिल है, सिर्फ इस मकसद के लिए अंजाम दी कि उसकी तमाम रकम फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी को दे दी गई, जबकि जहाद और यहूद को ख़त्म करने का नारा लगाने वालों का अमल ये था कि हम चंद साथियों ने लाहौर में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनी तालिब इल्मों और PLO के लाहौर दफ्तर के साथ मिलकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि ईद कुर्बान की खालें फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इकट्ठी की जाए। इस मकसद के लिए हमने लाहौर में कोई 10 अदद कैंप लगाए और मुझ समेत तनवीर जमान, महबूब आलम, असलम गुरदासपुरी का बांजा, हफीज आगा नवीद ईद से कबल फ़लस्तीनी स्टूडेंटों के साथ घर घर जाकर फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए कुर्बानी की खालें जमा करने की मुहिम में दिन रात एक कर दी। फ़लस्तीनियों की मदद का सुनते ही लोगों के चेहरे पर खुशी के तासुरात आ जाते और हमें चाय पानी की दावत के साथ ये वादा किया जाता कि कुर्बानी की खाल सिर्फ और सिर्फ हमें दी जाएगी। हमारी डोर टू डोर कैंपेन का नतीजा ये निकला कि ईद से कबल ही लोगों ने हमारे कैंपों में आकर रकम, कपड़े, अद्वियात, खुश्क दूध, कंबल वगैरह जैसी अशिया को जमा करवाना शुरू कर दिया, जिससे फ़लस्तीनी बहुत मुतासर हुए। लाहौर के कई नौजवानों ने फ़लस्तीन जाकर अपनी खिदमत पेश करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। लाहौरियों का फ़लस्तीन से वाबस्तगी और उनकी इमदाद करने का जज्बा दीदनी था। जैसे जैसे ईद करीब आ रही थी, लोगों का हमारे लगाए कैंपों पर हजूम देखकर एक जश्न का सा समा दिखाई देता। ईद के दिन आलम यह था कि लोग अपनी कारों, साइकिल, तांगा, पैदल चलकर खालें खुद हमें देकर जा रहे थे। कोई रोगनी, नान, टिक्का, बोटी, कबाब भी अपने साथ हमारे खाने के लिए लाता रहा। दोपहर तक हर कैंप में हमारी तवक्का से बहुत ज्यादा खालें और दीगर सामान जमा हो चुका था। हम लोग अपनी मेहनत पर बहुत खुश थे और बहुत ज्यादा खालें पाकर हमें इत्मीनान भी महसूस हो रहा था कि हमारी दिन रात की मेहनत जाया नहीं हुई। हम अपने कैंप में PLO की जदोजहद आज़ादी के तराने सुनकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे कि इतने में एक दराज का शख्स हमारे कैंप में बड़ी उजलत में दाखिल हुआ और कहने लगा, बाबूजी मैं पुलिस का बंदा हूं और पिछले एक हफ्ते से मेरी और 8 अदद दूसरे शहरी लिबास में एहलकारों की ड्यूटी है कि आप सब की तमाम हरकत पर नजर रखी जाए और इसके अलावा आपकी हालिया तस्वीर भी इस्लामाबाद रवाना कर दी गई हैं। आज क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि फ़लस्तीनी इमदादी कैंपों पर एक हजूम का हमला इस बुनियाद पर करवाया जाए कि इन अरबियों ने पाकिस्तानी खवातीन को छेड़ा है, लिहाजा मुश्तिल हजूम ने कैंपों पर हमला कर दिया है। मैंने उससे सवाल किया कि तुम तो पुलिस वाले हो, इसके बावजूद तुम हमें ये मालूमात क्यों दे रहे हो? कहने लगा कि मुझे मालूम है कि आप लोग पिपलिए हैं और बट्टो मेरा भी लीडर था। बहरहाल इससे पहले कि मेरे अफसर आ जाए मैं चलता हूं, आपने जो कुछ करना है जल्दी करें। इस वक्त मैं अकेला पाकिस्तानी और 2 फ़लस्तीनी कैंप में मौजूद थे। वो मेरी तरफ हैरान होकर देख रहे थे। इससे कबल कि मैं उनको कुछ बताता, इसी दौरान NSO का एक लड़का मोटरसाइकिल पर एक फ़लस्तीनी के साथ तेज रफ्तारी से हमारे मुल्तान रोड वाले कैंप आ गया और उसने बताया कि अभी कुछ देर पहले उनके कैंप पर जमीयत के 20-30 के करीब मुसल्ला गुंडों ने हमला करके वहां जमाशुदा खालें पिकअप में डालकर अपने साथ ले गए हैं और जाते जाते इन्होंने खैमों को उखाड़ दिया है और एक फ़लस्तीनी और पाकिस्तानी की खूब पिटाई की है। मुमकिन है कि वो अब यहाँ का रुख करें। इसी दौरान तनवीर जमान 2 अदद दीगर अफराद हमारे पास आ गए। तनवीर ने मशवरा दिया कि बेहतर यही है कि यहाँ से खालें गायब कर दी जाएं, आप ये काम अंजाम दो और मैं दूसरे कैंप वालों को भी इतला कर दूं। हम सब ने जल्दी से खालें एक पिकअप में डालकर उसको महफूज मुकाम की तरफ रवाना कर दिया। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि हमारे इर्द गिर्द कुछ मशकूक लोग टहल रहे हैं और एक रिक्शा में 2 नौजवान लड़कियां काफी देर से बैठी हुई हमारी सिमत तक रही थीं। उनके अंदाज से मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बाजारी किस्म की औरतें हों। इससे पहले कि हम अपने खैमे को इकट्ठा करना शुरू करते,
4 अदद पिकअप गाड़ियों में जमात के लाठ बरदार लियाकत बलोच की सरबराही में वहां पहुंचकर पहले से मौजूद मशकूक अफराद से बातें करना शुरू हो गए। अब मैं सारी बात समझ चुका था। बस फिर क्या था, मैंने अरब दोस्तों को कहा कि खतरा है, अगर भागे तो बहुत मार पड़ेगी, ये खैमे उखाड़ने को छोड़ें और ये बाल्टी ताम कर मेरे पीछे इस तरह से आए कि किसी को शक ना हो कि हम फरार हो रहे हैं। हमारा कैंप मुल्तान रोड में वाक़या हकीम लुकमान की एक बहुत बड़ी कोठी के ऐन सामने नस्ब था और हम अक्सर पानी उसकी कोठी से ही लिया करते थे। जैसे ही हम कोठी में दाखिल हुए तो अकब की दीवार फालांद कर गलियों से होते हुए खेतों को पार करके बंद रोड पर निकल आए, जहां से फलस्तीनी रिक्शा में सवार होकर अपने हॉस्टल चले गए। और जाहिर है कि मैं उस रात गिरफ्तारी के डर से अपने कजन के यहाँ चला गया। अगले दिन मालूम हुआ कि हमारे तमाम कैंपों को जमात के गुंडों ने जला दिया, फलस्तीनियों को मारा पीटा गया, बहुत सी खालें छीन कर ले गए। अहले मोहल्ला को ये कहा गया कि फलस्तीनियों की किसी किस्म की मदद ना करें कि ये अय्याश और मुनकर खुदा हैं, कम्युनिस्टों के दोस्त हैं वगैरह। ये वो ज़माना था कि इसराइल हर सूरत में फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों को कुचलना चाहता था। उनके खिलाफ इसराइली ऐन यही इल्ज़ामात लगाते थे जो पाकिस्तान में मदूदी जमात लगाया करती। जाहिर है जो जिससे मुतासर हो, जहनी और फिक्री तौर पर नज़दीक होता है, वो उसी की बोली बोलता है। बात तो फिर वही कि इतराज़ कोई क्यों करे कि अगर मुसलमान 1500 साल तक जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर होकर उनकी बोली बोलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मदूदी और यहूदी नाम की निस्बत फिक्री हमांगी के पेश नज़र जमात यहूदी की बोली बोल ले। जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद जाती तजर्बा मुशाहदा होता है। जिस बंदे ने अपनी आंखों से बारहा जमात और नाम नहाद जहादियों को अमली तौर पर अमेरिका मफादात को पूरा करने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते देखा हो, वो कभी भी इनके अमरीकी मुखालफ नारों पर यकीन नहीं ला सकता। अमेरिका के खिलाफ इनकी तकरीरों या तहरीरों के दावों पर यकीन कर ही नहीं सकता। इसलिए इनके अल्लाह अकबर के नारों पे मत जाओ। अल्लाह अकबर कहकर जब ये लोग अल्लाह के बंदों के गले काटते हैं उसको देखो। अल्लाह के प्यारों के मिज़ारात को बर्बाद करते हैं, उनसे इनकी पहचान करो कि यही एक तरीका है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं इस्लाह पाने का। मैंने जिस जमाने में होश संभाला तो ये दौर पाकिस्तान इंडिया की जंग, मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, लीबिया में एक निडर किस्म के साम्राज्य दुश्मन लीडर कज़ाफी की इनकलाबी हुकूमत का वजूद में आना, सोशलिस्ट नजरियात और इसराइल के सख्त मुखालिफ हाफिजुल असद का शाम में इक़्तिदार, यूरोप में तरक्की पसंद सोशलिस्ट तहरीकों का इंटरनेशनलिज्म के फैलाव के लिए मुतहर्रिक होना, ये दौर ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए कोई मिसाली दौर नहीं था। और पाकिस्तान के अखबारात में आए दिन फलस्तीनी फदाइन के इसराइली अफवाज पर कामयाब हमलों की खबरें सुनकर मेरे जहन में भी इंटरनेशनलिज्म, गरीब अवाम को बराबरी के हकूक के सोशलिस्ट नजरिए और फदाइन के लिए शदीद मोहब्बत, इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी। इस पर भट्टो साहब का पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आकर साम्राज्य मुखालिफ फ़लस्तीन की आज़ादी, गरीब अवाम के हकूक की बात, मुल्क में समाजी इंसाफ और इस्लामी दुनिया के ब्लॉक की तश्कील, इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद, यासर अराफात, असद कज़ाफी, बोमदीन जैसे आइडियल्स का मेरे ही शहर में जमा होना, एक्साइटमेंट के अलावा मेरे अंदर एक इनकलाबी गुरीला इंटरनेशनलिस्ट बनने का बायस बन चुका हुआ था।